Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie, votre professeure de français, et aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à écrire en français. سلامونه دوستانو زه عنایت ستاسو د پښتو ژبې ترجمان نن ورځ به موږ تاسو په ګډه سره د فرانسوي لیکل لوستل او خبرې کول زده کړو نو راځئ چې په ګډه سره فرانسوي زده کړو Ça va, Inayat? Ça va et toi? Ça va, merci. Ok. Alors, les fois précédentes, nous avions vu les lettres A, B, C, D. په تېره درسونو کې موږ تاسو زده کړه د A توری د B C او د D توری A, B, C, D. A B C او D. Parfait. Donc nous allons réviser et essayer de lire ensemble. Ok? موږ تاسو به کوشش وکړو چې هغه تېر درسونه بیرته په ګډه سره تکرار کړو. Alors, ici, on essaye de trouver la lettre, on essaye de repérer quelle lettre c'est, de se souvenir. موږ کوشش کوو چې دغه توری په ذهن ته راوړو، په یاد راوړو چې دا کوم توری ده او څنګه غږ کوي Et quel son fait cette lettre. او څنګه غږ کوي. Ok. Et Nayat, c'est quelle lettre ça? C'est la lettre B. Et ici? A. Donc, B, ça fait quel son? Ba. B, A. B. A. Ba. Ba. Faites avec nous. د موږ سره تکرار کړئ. Qu'est-ce que c'est comme lettre? C'est A. Ça fait K. K. Et ça fait pas ça? Non, ça fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de... Ah, de CD. De CD. Exactement. نو په دغه ځای کې دا د ک غږ کوي ځکه چې د س توری دلته دا کوچنی غړوندی نه لري، په دغه ځکه نو د ک غږ کوي. Tout à fait. Donc, CA, ça fait K, comme dans Coca. Ici, c'est le lettre D, A, ça fait DA. Ici, C, A, B, ça fait CAB. CAB, tout à fait. B, A, C, ça fait BAC. BAC. D, A, C, ça fait DAC. Tout à fait. C, A, ici, ça fait SA. Ok, parce qu'ici, il y a la cédille. ځکه چې دلته دا کوچنی غړوندی لري د س توری، نو دلته ځکه د سا غږ کوي. Et ici? C, E, ça fait SE. SE, exactement. Quand on a CE ou CI, ça fait S, comme le serpent. نو کله چې د س نه وروسته د ای او د او توری راغلی وي، نو د مار په شان غږ کوي لکه س، دا قسم د س غږ کوي. Alors que quand on a CA, CO, CU, ça fait que, comme dans Coca. نو د س نه وروسته چې نور توري راغلي وي لکه س آ، س او، س او، نو دا د ک غږ کوي لکه د کوکا. C'est O, pas E, hein. C'est O. C'est O. Ouais. Exactement. Hop. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les lettres E et F. نن ورځ به موږ تاسو دا دوه توري زده کړو، د فرانسوي د E او د F توری. Et pour bien voir ces lettres, on va se baser sur un dialogue, normalement qui est très simple, pour que vous puissiez comprendre les sons de chaque lettre. نو د دې دپاره چې دغه دوه توري په ښه توګه سره زده کړو، موږ تاسو به یو کوچنۍ جملې په ګډه سره ولولو او کوشش به وکړو چې دغه توري په دغه جملې کې پیدا کړو او غږ یې وګورو چې څنګه غږ کوي. Ok. Inayat? Tu viens de où? Je suis française. Et toi? Je viens d'Afghanistan. Tu viens de où? دا په ده معنا ده یعنی ته د کوم ځای نه راغلی یې، ته د کوم ځای یې؟ نو مرغۍ وویل چې زه فرانسوی یم او ته
ما ورته وویل چې زه د افغانستان نه راغلی یم. Parfait. Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre E. لومړی توری موږ تاسو به زده کړو د ا توری د Donc, نن ورځ لپاره. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Parfait. Ok. La lettre E, elle a énormément de sons différents. Ok. On va aller voir petit à petit. Aujourd'hui, on ne va se concentrer que sur un son de la lettre E. C'est celui quand on le dit, quand on dit E comme ça. Ou quand on dit je. نو د او ډیر مختلف غږونه لري. موږ تاسو به نن ورځ د او توری زده کړو. نو دغه او توری دلته مثال راکړی لکه جو Exactement. یعنی زه. On va retrouver aussi dans le chiffre 2, 1, 2, E. او د دو یعنی دوه توری په لیکل کې هم د او غږ پیدا کولی شو. دو یعنی د او غږ شته. Et également dans le mot feu. فو فو چې دا اور ته وایي، نو د فو په توري کې هم موږ تاسو د او توری اورېدلی شو. Ok. La lettre E, elle est souvent pour les Afghans et les Iraniens difficile à prononcer parce qu'elle n'existe pas. Tout simplement, c'est un son qui n'existe pas dans vos langues. د او توری چې دا د افغانانو لپاره یعنی د پښتو فارسي زبانانو لپاره لږ سخته ده، ځکه چې په پښتو او فارسي ژبو کې د او غږ وجود نه لري. نو دا ځکه لږ سخت تمامیږي تر څو چې ورسره بلد شئ. Ok. On va du coup s'entraîner à faire la lettre E ensemble. نو موږ تاسو په ګډ سره تمرین کو د او توری چې څنګه غږ کوي. Ok. Il faut faire comme si on allait faire un bisou, comme ça. نو تاسې خپل دغه د خوله هغه حرکات چې دي په دغه شکل سره یې جوړ کړئ لکه څنګه چې یوه بوسه کوئ. Mhm. Comme les lèvres en avant, comme ça, et la mâchoire aussi en avant. E. نو ستاسو شونډې باید راووځي او بیرون طرف ته تر څو د او غږ په صحیح طریقې سره وباسئ. او E. E. Oui, exactement. E. Bien en avant, projeté en avant. Alors que O, il est plus en arrière. نو د او غږ چې ده د ده دپاره به شونډې بیرون طرف ته لږ زیاتې راوباسئ تر څو سم غږ راووځي. Ok, on essaye une dernière fois. E. E. O. O. E. E. Parfait. E. Très bien. ډېر ښه، مخکې ځو. Hop. Donc, comme d'habitude, ici, vous pouvez mettre pause et chercher la lettre E majuscule dans le dialogue. لکه د همیشه په توګه تاسې دلته ویډیو ودروئ او د او توری په دغه جملو کې پیدا کړئ چې په کوم ځای کې وجود لري. On corrige. اوس بیا موږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو د او توری. Tu me dis stop dès qu'on passe sur la lettre E. زه به ورته ووایم چې ودرېږه، په هر ځای کې چې د او توری وي هغلته ورته وایم چې دلته د او توری ده. Parfait. stop. په دغه قسمت کې د او توری لیدلی شو موږ تاسو. Dans vient. dans vient یعنی راغلی. On voit ici que la lettre E ne fait pas le son E. په دغه قسمت کې تاسو لیدلی شئ چې د او توری د او غږ نه کوي. دغه قانونونه به موږ تاسو بیا وروسته زده کړو. stop. دغه قسمت کې هم د او توری شته. Je. je یعنی زه. Ici, on entend bien le E. دغه قسمت کې موږ تاسو ښه دقیق سره د او غږ اورېدلی شو په ژ کې. ژ یعنی او.
تر دې قسمته دلته آخري توری د ا ده stop. Ah. Donc dans française. فرانسیز Mhm. فرانسیز چې ده د ښځینه لپاره استعمالیږي چې فرانسوي ښځینه. نو stop د قسمت کې هم او توری شته. Et toi. et نو toi. دلته د ا غږ په ای باندې بدل شوی ده. stop. Je, tout à fait. stop. Viens. راغلی یم. ښه په افغانستان کې موږ تاسو د ا توری نشته. Oui, pas de E dans l'Afghanistan. Je viens d'Afghanistan. Mhm. یعنی زه د افغانستان نه راغلی یم. Mhm. Donc on voit ici, il y a plein de lettres E et on voit que la lettre E fait des sons très différents. Mais aujourd'hui, on a dit un seul, on se concentre dessus, c'est le son E. نو په دغه جمله کې تاسو لیدلی شئ چې د او ډېر مختلف غږونه کوي، لکه څنګه چې د اوله جمله ده ویان چې ویان Mhm. یعنی ویان دلته ګوره د ا غږ نشته، خو لیکن دویمه جمله کې که تاسې وګورئ ژ د قسمت کې Mhm. je suis française د قسمت کې ژ دلته د ا غږ تاسې ښه صحیح اورېدلی شئ او لاندې که وګورئ ای توا او ته دلته د او غږ نشته، نو هغې دا وایي چې د ا ډېر مختلف غږونه دي. دا به موږ تاسو وروسته زده کوو، خو د نن ورځې زموږ تاسو هدف دا ده چې د ا هغه اصلي غږ زده کړو چې څنګه غږ کوي. Parfait. Maintenant, les lettres E majuscules et minuscules. On cherche encore une fois dans le dialogue ces deux lettres. نو په دغه قسمت کې بیا هم ویډیو سټاپوو او تاسې کوشش وکړئ چې د ا په کوچنۍ شکل سره د ا توری پیدا کړئ. نو په کوچنۍ شکل سره په دغه شکل د او توری لیکل کیږي. Mhm. On corrige? موږ تاسو اوس په ګډه سره پیدا کوو. Tu me dis stop encore? وی stop. د قسمت کې د ا کوچنی توری لیدلی شو. Viens, tu viens d'où? Tu viens d'où د کوم ځای نه راغلی یې. stop. Ah, t'as fait un peu en retard là. Hein. Je suis française. Je suis française. زه فرانسوی یم خو زه خو فرانسوی نه یم. Je suis français. Tu es française ou tu es français? français. د قسمت کې د او توری لیدلی شو. stop. Mhm. همداسې مخکې ځو. stop. د قسمت کې تاسې ګورئ د او توری په غټ شکل سره لیکل شوی ده. نو دلته په غټ شکل سره ځکه لیکل شوی ده چې دغه جمله تاسې ګورئ je suis française. دا جمله اخري کې دلته یوه نقطه لري، یعنې دا جمله کامله شوې ده، ختمه شوې ده، دا نوې جمله شروع شوې. نو د فرانسوي په لیکلو کې هر کله چې یوه نوې جمله شروع کیږي هغه اول توری په غټ شکل سره لیکل کیږي. stop. Mhm. stop. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'Afghanistan. زه د افغانستان نه راغلی یم. Super. Ok. Maintenant, on va passer à l'écriture de la lettre. اوس به موږ تاسو په ګډه سره د ا وبخښئ د ا توری ولیکو. Pensez à prendre votre cahier et votre stylo. نو خپل کتابچې او قلم راواخلئ، زموږ سره په ګډه د ا توری ولیکئ. Ok. Pour faire la lettre E majuscule. د ا غټ توری په غټ شکل سره On fait un grand trait یو داسې خط وباسو. et hop, on passe comme ça. On fait hop, comme des échelles un peu, comme une échelle. دلته وایي لکه پنجه ورته وایي. نو پنجه عامیانه پښتو کې چارشاخې ویل کېږي ورته. نو په دې شکل سره تاسې لیدلی شئ. Ok. Pareil, un یو خط trait. داسې، بیا لومړی پورته یو خط،
یو هم مابین کې او یو هم آخري. نو دغه شه د ا توری. Mhm. Encore un trait بیا هم et une échelle. داسې یو شکل لري. Mhm. Un dernier. یو اخرنی به مونږ ولیکو. Faites avec nous. د مونږ سره یو ځای تاسې ولیکئ. Un trait. یو خط داسې کش کې لاندې. یو خط په سر کې، یو مابین او یو هم آخري. Une échelle. Mhm. په Ok. دا شکل سره Écrivez 10 fois la lettre E pour la mémoriser. تاسې حد اقل 10 وارې دغه د او توری په خپل کتابچو کې ولیکئ، تر څو ستاسې ذهن کې د او شکل په صحیح طریقه سره پاتې شي او زده یې کړئ. Maintenant, nous allons écrire la lettre E minuscule. اوس به موږ تاسې د او توری په کوچني شکل سره زده کړو چې په کوچني شکل سره څنګه لیکل کیږي. Mhm. Alors, celle-là, un petit peu plus difficile. دغه یو لږ څه نه څه سخته ده، دغه د نسبتاً په غټ شکل چې لیکل کیږي. On commence au milieu موږ تاسو د مابین نه شروع کوو et on va faire une boucle. Comme ça. او په دې شکل سره داسې یو د ګیرې یا د ګنډې په شکل سره داسې یو ګد خط وباسو او لاندې داسې یو لکۍ ورکوو. دغه کیږي د او توری په کوچني شکل سره. Comme ça. په دغه شکل Vous faites avec nous? د موږ سره یو ځای ولیکئ. Oh. C'est pas facile de faire sur l'ordinateur. Hop. په کمپیوټر کې لږ سخته ده لیکلی، په قلم او کتابچو نسبتاً اسانه راځي. Comme ça. په دغه شکل سره Une dernière fois. یو آخرنی به موږ ولیکو. بیا تاسې لکه د همیشه په توګه حد اقل 10 وارې د او توری ولیکئ په خپل کتابچو کې، تر څو ستاسې ذهن ته ښه وسپارل شي. T'as déjà dit d'écrire 10 fois? Très en avance, parfait. Donc écrivez 10 fois la lettre E sur votre cahier. Okay. On va lire ensemble. اوس په ګډه سره موږ تاسو د او توری لولو. Hop. Alors. D, E, ça fait 2. 2. Ça, on se souvient, c'est la lettre D, comme dans le chiffre. D'ailleurs, ça se prononce comme le chiffre 2. Comme ça. 1, 2. نو دا موږ تاسو زده کړی ده چې د دې توری ده او غږ یې د ده، مثلا لکه دو، دوه. Ici. B, E, B. B. On se souvient, ça fait comme la femme enceinte. On se souvient. Donc B. Ici. C, E, ça fait ce. Ce. Donc on se souvient, C avec E, ça fait le son comme le serpent. نو موږ تاسو په یاد لرئ چې د C او کله چې د C نه وروسته د E یا ای توری راشي، نو دا غږ د مار په شانته کوي، په دغه شکل سره غږ کوي. Parfait. On peut écrire ensemble? په ګډه سره موږ تاسو لیکو. Ok. Hop. نو دغه هم تاسو په خپل کتابچو کې ولیکئ په غټ شکل او په کوچني شکل سره. D. E 2. D, E 2. En petit. په کوچني شکل سره داسې لیکل کیږي. D, E. دواړه یو غږ کوي. D, E 2. D, E 2. B. E. B. B, E, B. دا هم په کوچني شکل سره. B. E.
B. B Petit. E B. En minuscule. CE. C E په غټ شکل سره Donc c'est comme la lune, une demi-lune. لکه نیمه میاشته د C توری په دغه شکل سره ده. CE ce. CE en petit, minuscule. CE ce. C E S په کوچني شکل سره. Parfait. Maintenant, la lettre F. اوس به موږ تاسو د F توری زده کړو په ګډه سره. Qu'on va retrouver dans français, le premier son F. موږ تاسو د فرانسې لومړی توری لیدلی شو چې د F توری ده. Ou comme dans Afghanistan. لکه د افغانستان د افغانستان دویم توری چې ده د افغانستان د F توری ده. Et c'est comme... Oh non, attends, je me fais des bêtises, d'accord. C'est comme cette lettre-là. Oh là, j'ai pas fait bien. Je vais couper après, t'inquiète. Attends. C'est comme cette lettre-là en persan. Tac. لکه د ف توری په دری او پښتو کې د ف F ف توری. Hop. Et comme aussi quand on a froid, comme ça. froid یعنی یخ میکیږي یخ کېدل. Froid. نو په froid په توری کې هم لومړی توری د F توری ده. Donc français. Français. Afghanistan. Froid. Parfait. Comme d'habitude, mettez pause et cherchez la lettre F majuscule. لکه د همیشه په توګه تاسې ویډیو ودروئ او د F توری په دغه جملو کې پیدا کړئ. On corrige. اوس موږ تاسو په ګډ سره پیدا کوو. Tu me dis stop. Stop. دلته تاسې ګورئ چې د Française, tout à fait. د لومړی توری د F ده. Stop. F de Afghanistan. F د افغانستان دوهم توری چې ده د F توری ده. Afghanistan. Tout à fait. Et maintenant, on va chercher les F majuscules et minuscules. اوس به موږ تاسو د F کوچنی او په غټ شکل سره د F توری پیدا کړو په دغه جملې کې. تاسې یې همیشګي په توګه ویډیو ودروئ او د F توری Voilà, mettez pause encore une fois. پیدا کړئ. On corrige. اوس به موږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو. Stop. د قسمت کې د F توری لیدلی شئ. Française. Je suis française. Je suis française. Tu es français? Je suis afghan. Je suis afghan. زه افغانی یم ما ورته وویل. مخکې زه همداسې د افغانستان. Stop. په دې قسمت کې موږ تاسو د F توری لیدلی شو. Voilà, on voit bien, c'est la même lettre. Ici, ici. تاسې هغه شکل هم لیدلی شئ چې په یو شکل سره لیکل شوي دي. Ok, hop. Maintenant, on va apprendre à écrire la lettre F. اوس به موږ تاسو زده کړو څنګه د F توری لیکل کیږي. اسانه ده په دې شکل سره. Alors là, elle est un peu petite, la lettre F. On va la faire plus grande. Ok, on fait un grand trait. د قسمت کې دا د F توری کوچنی شکل لیکل شوی ده خو اصلا موږ تاسې باید غټ ولیکو ځکه چې دا ماجسکول ده په غټ شکل سره ده. نو داسې لیکو. اول یو خط لاندې کش کوو
وروسته داسې یو خط او یو بل خط دغسې. Voilà. Et on fait deux traits comme la moitié d'une échelle, comme le E, mais moitié. دغه د او سره ډېر شباهت لري لیکن تنها فرق یې دغه ده چې په آخر کې یو بل خط نه لري. نو دغه کېږي د اف توری. Ouais, il est pas très bien cadré. Hop. Hop. C'est comme ça plutôt. په دغه شکل سره د اف توری. Faites avec nous. د موږ سره په ګډه سره د اف توری ولیکئ لکه د همیشه په توګه 10 وارې حداقل په خپله کتابچو کې ولیکئ د اف توری. Donc comme ça, comme ça. Un dernier. یو اخرنی به موږ ولیکو. Voilà. ډېر ښه همداسې مخکې ځو. Maintenant, nous allons faire le F minuscule, petit f. اوس به موږ تاسو د اف توری په کوچني شکل سره ولیکو. Ok, alors il y a plusieurs manières de faire le F. On va prendre celle-là, mais il y en a d'autres. مختلفو شکلونه دي د اف توری لیکل خو موږ تاسو باید دغه لومړی هغه په ساده شکل سره لیکل کېږي هماغه زده کړو. Alors, on fait comme une canne, tu sais. نو موږ تاسو به مثلا لکنډه ورته وایي دا کله چې دا پښه دې ګوډه وي یا هم هغه خلک چې ډېر زاړه دي او صحیح قدم نشي وهلی لکنډه د ځان سره وي نو په دغه شکل سره لیکل کېږي. Et on rajoute un trait. او داسې یو خط ورته کش کوو دغه کېږي د اف توری. Ok. On réécrit ensemble une canne. دغسې شکل. Un trait. او داسې یو خط. دا شه د اف توری په دې شکل لیکل کېږي. Une canne. Un trait. Ok. Un dernier. یو اخرنی. تاسې همیشه په توګه حداقل 10 وارې ولیکئ. Ok. Vous écrivez 10 fois. Encore une fois. ماغې هم همدا وایي چې 10 وارې خپله کتابچو کې ولیکئ. C'est très important. دا ډېر مهمه ده. Ok. On lit ensemble. په ګډه سره لولو. C'est quelle lettre ça? F. Et ça? A. Donc ça fait Fa. Fa. F, ça fait F. Ça fait A. Quand on colle, Fa. نو دغه کېږي فا. C'est F. Ah oui. E. Ça fait feu. Feu. Comme on a vu le petit feu tout à l'heure. لکه د اور ته چې ده اور ته په فرانسوي کې فو وایي نو دا هم همداسې غږ کوي خو دا اور چې ده اف او باندې نه لیکل کېږي هغه اف او بیا یو بل توری ده او ده هغه ورسره اضافه کېږي. Ça s'écrit pas pareil. On écrit ensemble. اوس یې موږ تاسو په ګډ سره لیکو. Donc, hop. Un trait et une demi-échelle. په دې شکل سره F. Et une montagne. یو غټ شکل په شکل سره د A توری. دا شه F A. Fa. Fa. Une canne. یوه لکنده او په دې شکل سره یو خط. دا د اف توری شه. Un cercle. او دا هم د A توری. Fa. Fa. Ok. Ici pareil. دلته هم F. E. E. Donc demi-échelle, échelle complète. Ok. نو دلته ماغې وایي چې دا لومړی توری لکه نیمه چارشاخې او دا بله هم مکمله. Ok. Et canne. Avec E comme ça. نو دا هم په کوچني شکل سره په دې شکل لیکل کېږي. Parfait. Écrivez plusieurs fois aussi pour vous souvenir, mémoriser.
دا په خپله کتابچو کې تاسې حداقل 10 وارې 15 وارې ولیکئ تر څو ستاسو ذهن ته ښه وسپارل شي. Ok, maintenant on révise tout depuis le début. Donc A, B, C, D, E, F. اوس د اخرنۍ بخش کې موږ تاسې به بیرته له سر نه ټول هغه توري زده کړو چې مخکې نه مو لوستلي دي لکه د A, B, C, D, E او F توری. نو دا به موږ تاسو تکرار کړو. Ça c'est quelle lettre? C, A, F, ça fait CAF. CAF. CAF خو تاسو ټول پیژنئ فرانسه کې. Voilà, exactement. Hop, en majuscule, en minuscule. په غټ او کوچني شکل سره لیدلی شئ. Ça c'est quelle lettre? F, A, C. F, A, K. Fac. Fac. Donc, ça c'est majuscule, minuscule. Ça, B, E, C. C'est Buck. Buck. Alors, on verra que le E, il fait plusieurs sons. Ici, c'est un vrai mot français qu'on dit bec. Bec. Majuscule, minuscule. په غټ او کوچني شکل سره. Donc, CAF, vous connaissez souvent CAF. CAF تاسې پیژنئ چې CAF څه ته وایي. نو هغه په دې شکل سره لیکل کیږي CAF. C'est un service social en France pour obtenir des aides principalement. دا یو اجتماعي اداره ده چې د خلکو سره کومک کوي. Encore une fois, CAF. CAF. Fac. Fac. C'est le diminutif. Ça veut dire c'est la petite version de faculté qui est en fait université. Donc fac, c'est université. نو فاک چې دا هغه په لنډه توګه سره لیکل شوی ده هغه ته پوهنتون ته هم ویل کیږي چې یعنی د فاکولټي نه اخیستل شوی ده فاک چې پوهنتون ته هم ویل کیږي. Fac. Fac. Et donc bec, ici on dit bec, qui est un vrai mot, c'est cette partie de l'oiseau. بیک چې ده دغه په فرانسوي کې د مرغۍ د ماشوکې ته ویل کیږي. Je vous laisse mettre pause et écrire 3 fois chacun des mots ici. نو تاسې همدلته ویډیو ودروئ او حداقل هر لغت 3 وارې په خپل کتابچو کې ولیکئ. Je sais que ça peut être fatigant d'écrire tout ça, mais c'est vraiment important pour bien mémoriser, pour que votre tête, elle retienne bien. زه پوهیږم چې دا لږ خسته کن ده، لږ سخته ده چې دا ټول لیکې، خو دا ستاسو خپلو فایده کې ده، خپل فایده لپاره ده. ستاسو لیکل مهمه دي تر څو دغه توري ستاسو ذهن ته په صحیح طریقه سره وسپارل شي او ستاسو ذهن کې پاتې شي. Bravo à toutes et à tous pour avoir été au bout de cette vidéo. Vous avez très bien travaillé. Bravo d'avoir pris l'initiative d'essayer d'apprendre à écrire. Voilà, c'est très très bien et je suis certaine que vous vous en êtes très bien sortis. ډېر ښه. نو ستاسو له ټولو نه ډېره مننه چې موږ سره تر اخره تر دې ویډیو پاتې شوئ او تاسې ډېر ښه روان یاست. نو همداسې کوشش وکړئ، همداسې به په ګډه سره مخکې ځو تر څو فرانسوي لیکل، لوستل او خبرې کول زده کړو. Merci beaucoup. Merci Enayat. له تاسو ټول نه ډېره مننه. Merci Marie aussi. د Marie نه هم ډېره مننه. Avec plaisir. Et à bientôt. او موږ تاسو به په راتلونکي درس کې سره ګورو. د خدای په امان. خدای په امان. Au revoir.